ജൈവ് സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. Let us check the previous knowledge about the structure of atom. It was studied in detail in the 9th grade. Let us take a quick look at one though. പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ്റം ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുന്നറിവുകളെയും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി വരാം. നീൽസ് ബോർ proposed a new atomic model by giving a better explanation to the Rutherford model. This model is known as Bohr's model. Bohr model is utilized for giving a lucid explanation to the features of an atom. According to Bohr model, the revolving path traced by electrons are called orbit. Main ideas of the Bohr model. Electrons are revolve around the nucleus of an atom in a fixed path called orbit or shells. ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ കറങ്ങുന്നു. ഈ പാതയെ പറയുന്നതാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെല്ലുകൾ. ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി, ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽസ്. ഓരോ ഷെല്ലിലൂടെയും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജ്ജമുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്നും പറയുന്നു. As long as electron revolve in a particular orbit, its energy remains constant. ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ, പ്രത്യേക ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ടായിരിക്കും. The energy of the shell increases as the distance from the nucleus increases. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്തോറും ആ ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും. The energy of the shells increases as the distance from the nucleus increases. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജവും കൂടുന്നു. The shell around the nucleus can be numbered from near the nucleus 1, 2, 3, 4, 5 or represented by the letters K, L, M, N, O. Let us check how an element is represented by the symbol along with mass number and atomic number. Here is the definitions of the mass number and atomic number. Atomic number is the number of protons or electron. Mass number is the sum of number of protons and neutron situated in the nucleus. We can calculate the neutron from the difference of mass number and atomic number. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ തുകയാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ. എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ എണ്ണത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. For example, let's look at how a sodium atom is written. Here atomic number is 11 and atomic mass is 23. We can calculate its neutron, that is the difference of 11 and 23, that is 12. From this atomic number we can assume that the number of proton is 11 and electron is 11. And we can calculate the neutron from the difference of mass number and atomic number, that is 12. Let's try to complete this table after observing the figure. Maximum number of electrons that can be accommodated in any given shell is 2n square. ഓരോ ഷെല്ലിലെയും പരമാവധി കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് 2n സ്ക്വയർ. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കാം. Here some elements with their atomic number are given. From this atomic number we can write their shell-wise electronic configuration. തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ബോർ ആറ്റം മാതൃകകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. You may have the same curiosity as that of the child when you have read about the structure of the atom. The scientific community has developed the concept about an atom through many experiments and assumptions. ആറ്റം ഘടനയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്കുണ്ടായ ആകാംക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം. നിരവധി പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അനുമാനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ശാസ്ത്രലോകം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായ സംശയം, എങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ദൂരീകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആർഗണിൻ്റെ ഷെൽ-വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കൂ. 2, 8, 8. പൊട്ടാസ്യത്തിനാണെങ്കിൽ 2, 8, 8, 1. കാൽസ്യത്തിനാണെങ്കിൽ 2, 8, 8, 2. എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന് 4ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നത്? 3ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ 18 ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 8 ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ 4ാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വന്നത്? സ്വാഭാവികമായും ആർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയമാണിത്. ഇവിടെയാണ് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും
സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായി പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി. ആറ്റം ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച ആധുനിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രിമാന മേഖലയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രധാന ഊർജ്ജനിലകളിൽ തന്നെ ഉപ ഊർജ്ജനിലകളുണ്ട്, അതായത് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട്. ഈ ഉപ ഊർജ്ജനിലകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുവാൻ സാധ്യത കൂടിയ മേഖലകളുണ്ട്. ഇവ ഓർബിറ്റലുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ഗോളാകൃതിയാണ്. പി സബ്ഷെല്ലിൽ 3 ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് ഡംബലിൻ്റെ ആകൃതിയാണുള്ളത്. ഡി സബ്ഷെല്ലുകളിൽ 5 ഓർബിറ്റലുകളും എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ 7 ഓർബിറ്റലുകളുമുണ്ട്. ഈ ഓർബിറ്റലുകളുടെ ആകൃതി സങ്കീർണമാണ്. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഈ സങ്കീർണമായ ഓർബിറ്റലുകളെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സംശയം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലകളെക്കുറിച്ചും ഉപ ഊർജ്ജനിലകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാം. നോക്കൂ, ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള അതിൻ്റെ ഉപ ഊർജ്ജനിലകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓരോ ഊർജ്ജനിലയിലും അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമനമ്പറിന് തുല്യമായ എണ്ണം സബ് ഷെല്ലുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഷെൽ നമ്പർ 1, അതായത് അതിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണുള്ളത്, എസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിൽ 2 സബ് ഷെല്ലാണ്, എസും പിയും. മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിൽ എസും പിയും ഡിയും, അതായത് 3 സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത്. നാലാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിൽ 4 സബ് ഷെല്ലുകളാണ്, എസും പിയും ഡിയും എഫും. പട്ടിക 1, 3 നോക്കൂ. ഓരോ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിലെയും സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിനെ 1s എന്നും, രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിനെ 2s എന്നും, അതിലെ തന്നെ പി സബ് ഷെല്ലിനെ 2p എന്നും അടയാളപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കാം. ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. എസിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, പിയിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ, ഡിയിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺ, എഫിൽ 14 ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയാണെന്നും ഓരോ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയിലെ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ കഴിഞ്ഞ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്നൊത്തു നോക്കാം. The figure in the right side shows the relationship between the subshells and the energies. ഉപ ഊർജ്ജനിലകളും അതിലെ ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടത്തെ വശത്ത് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചിത്രമാണ്. വിവിധ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ചിത്രം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അടയാളത്തിൻ്റെ ദിശ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഊർജ്ജം കുറഞ്ഞ സബ് ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത്. നോക്കുക, 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d and so on. സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്രമീകരണം എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എനർജി ലെവലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ, അതായത് സബ്ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ്, ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റൽസ്, ഈ ഉപ ഊർജ്ജനിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം, അതാണ് ആ ഗ്രീൻ നിറത്തിലുള്ള നമ്പറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ തന്നെ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതി നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ 2892 എന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന്. കുറേ മൂലകങ്ങളുടെ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. While writing the subshell electronic configuration of elements with higher atomic numbers, the symbols of the noble gas preceding that element may be shown within square bracket followed by the electronic configuration of the remaining subshells. ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയ മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആ മൂലകത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ച് തുടർന്നുള്ള സബ്ഷെൽ വിന്യാസം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ.
തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ടേബിൾ 1.7 പൂരിപ്പിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അടുത്ത ടേബിളിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കൂ. The d subshell can accommodate a maximum of 10 electrons. The complete field configuration D10 or the half field configuration D5 of this subshell is more stable than the others. Based on these atoms with the D4 S2, D9 S2 configuration will have some changes in filling of electron to attain stability. Likewise, for F subshell, F7 and F14 arrangements are more stable. കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും എക്സെംഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം.